जिहड़ी आप नूं बेनती कर लगा सुनियो, ये चेटक लग जाए, वाहिगुरू बख्शिश करे, अंदर नाम दी थोड़ी जी चेटक लग जाए, फिर नाम अपने अपना काम करी जाता है। फिर इस गल नूं गुरु साहब जी तो समझिए आप। मैं उस दिन किनके दे अर्थ कीते सन, मेरा उटाहू एक चिनग लग जाए, फिर अपने आप ही दूजा पक्ष जिहड़ा है, मैं एक बार कहा सी कि अटैचमेंट ही डिटैचमेंट पैदा करेगी। बंदा छड्डन दी गल कर रहा, जुड़न दी नहीं कर रहा। अज साडा ये भी है, ये भी कर्म कांड, ये भी जप भी कर्म कांड, सिमरन भी कर्म कांड, कीर्तन भी कर्म कांड, बाणी पाठ भी कर्म कांड। कोई बंदा पुछदा नहीं, रब दे प्यारे सानू ये दसो असीं करिए की? छड़ा तां दिता ते करिए की? करिए दा मतलब निंदिया करके सौ जाओ, यही होया ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बचन क्या है, ये जिहड़ी असीं बाबा गुरु नानक साहिब जे सच दी गल करदे आ, ਉਹਦੇ सच का मतलब केवल फोकियां गल्लां नहीं, जिथों गुरु नानक सच की गल करदा उत्थे तब्दीली है। सज्जन ठग नूं क्या बंदा बन सज्जना, किरत विरत धर्म दी कर, ते कि बाबा जी छड्ड के चले गए लड़ाई पा के? कदी नहीं। उस बंदे नूं तब्दील करके रख दिता। कौडे राखश कोल गए, उन्होंने सचमुच संत बना के रख दिता। नूर शाह जादूगरनी मंत्र करने वाली ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗ ਲਾਈ ਭੱਜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। एक हुंदा भी आ भी छड्ड दिओ, आ भी छड्ड दिओ, है ना जी। पर जे ये कह दिए तू इस तरह जुड़ जा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च, देखो एक दो प्रमाण ने, सिर्फ साखी ने। फरीद वो बिल्कुल रब, जो इतिहास कहता रब नूं पाउण लई थोड़े तुरिया, ध्रुव रब नूं पाउण लई तुरिया। मैं जो दोनों के बचन पढ़ना, दोनों दियां मावां ने प्रेरिया, खेड़े रब दी। प्रहलाद दी मां तोड़दी है, ध्रुव दी जोड़दी है। प्रहलाद दी ने क्या, उदन असीं कथा कीती, बसदा बस कीनी सब राजे, बिनती करै पटरानी, वे मेरे पुत्र छड्ड तू राम नाम, प्यो दा नाम जप। वो कहंदा मर तां जाऊंगा, बोलूंगा राम नाम ही। हुण दो गल्लां ध्यान नाल सुणियो। सुचज्जी मां, हुण दूजे पासे फरीद है। असीं सारे साखी तो जाणू आ कि उन्हां ने शब्द कहे कि पुत्र रब की इबादत कर। मां बड़ी परहेजगार सी प्यारिओ। उन्हें 8 साल की उम्र च बाबे फरीद नूं कुरान सारी जबानी कंठ करा दी सी। हाफिज सन। उन्हें क्या मेरे बच्चे रब की इबादत, न्याणा सी। उन्हें क्या इबादत देंदी की है? उन्हें क्या पुत्र शक्कर सारी सी पढ़ने, पर की मां का मकसद उन्होंने शक्कर नाल जोड़ना सी? कि मां उन्होंने जीव दे चस्के चला रही है? करानी इबादत है, तो उन्होंने कहती है भी शक्कर देंदा है। उन्होंने पता सी भी एक बारी जुड़ गया तो मेरे कहण तो बिना शक्कर चढ़ जाऊगा। जुड़िया चलिया शक्कर तो, ते जिदन वो महापुरख परम अवस्था ते पहुंचया, उन्हें बाणी च कहा, लोको मैं शक्कर भी खाधी, मैं खंड भी खाधी, मैं माखियों भी खाधा, मैं मझ का गोका दुध नहीं, मझ का दुध पीता। गोका गोका समझने, गां का दुध नहीं कहते, संघना पीता मझ वाला दुध। शक्कर खंड निवात मिश्री नहीं हुंदा। मैं अजकी सिंध गया तो उन्होंने मैनूं निवात लिया के दिता, लाहौर साइज, जिवें खंड के खिडौने नहीं बने हुंदे पहलां दिवाली नेड़े बनदे ना घोड़े घाड़े जे, वो निवात असल च भरिया होया इस तरह तिरछा उत्तों हुंदा, बड़ा स्वादी हुंदा, मिश्री नहीं हो। शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा मझ दा सारे मिठे ने ना जी। मैं सिर्फ तुहानूं एक बेनती कर लगा, तुसीं ध्यान नाल गल नूं सुणिओ कि बजाए तोड़न दे तू नितनेम दे अर्थां दा पता नहीं, नितनेम छड्ड दे, सुखमनी साहब क्यों करी जाने, फलाने लोग किन्ने करदे। मैं एक बेनती करांगा गुरमुखो, तोड़न दी बजाए जो बंदा कर रहा है
ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛਡਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਡੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਖੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਸ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਕਾਪਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਛਾਡੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਬਸ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚੀ ਜੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਜਦੀ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਕੇ ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਰੱਜੀਆਂ ਬੋ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਅੱਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁੱਖ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਚਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰੂ, ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰੇਤ ਰੱਜਦੀ ਦੇਖੀ? ਮਾਰੂਥਲ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੇਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਅੱਗ ਬਲੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੇਲ ਬਾਲਣ ਇੰਧਨ ਸੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਸੀ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਇੰਧਨ ਨੀ ਧਰਾਪੈ, ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਉਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹਿ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਪਾਠ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁੱਖ, ਵੀ ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਦੇ ਆ। ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁੱਖ, ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ? ਸਾਇਰ ਦਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ,
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ, ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਧੁੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅਰਥ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੁਣਿਓ, ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦਾ ਖੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਅੱਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਈਏ। ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦਰਿਆ ਨਦੀਆਂ ਪਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਜੇਗਾ ਉਹ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 4 ਬਚਨ, ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹਿ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਦਰ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, 1 ਤੋਂ ਲੱਖ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ। ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਇਓ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੀ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਪੈਨਸਲ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਖੱਬਿਓਂ ਦੇਖ ਕਦੀ ਸੱਜੋਂ ਦੇਖ, ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਗ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ। ਵੀ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਜਿਸਟਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੁਕਸ, ਆਹ ਨੁਕਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੈਨਸਿਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ, ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ ਬੁਰਸ਼? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਮਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗਾ ਭੂਖ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, 1-2 ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। 1 ਤੋਂ ਲੱਖ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ। ਗੇੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਹਰਾਓ, ਫੇਰਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼।
इन्ना जप कर ते रब तक पहुँचेगा। मैनू दुख लगता है ये च नन्ना तो आया ही नहीं, किते आया भी ना इन्ना करो, अर्थ नाल कर दे, जे इन्ना जप कर लो तां भी नहीं मिलता। हुण फिर एक दू जीबो लाखों मैं लखवीस, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। महाराज नैगेटिव नहीं कह रहे, ए तराहा पत पवड़ियां, खसम दे घर जान दे पहले स्टैप ए ने। इन्नियां ए पौड़ियां चढ़ेगा तो पहुंचेगा। ए तरह पत पवड़ियां चढ़िया होए 21 एक में हो जाएगा जे इन्नी कमाई कर लेगा। तो हुण इत्थे महाराज ने किते कहा भी ना करो, तो अर्थ ही किते जा दी इन्ने करो तां भी नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल नहीं कहा। एक दू जीबो लाखों में लखवीस, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। ए तराहा पत पवड़िया चढ़िया होई 21। अगे हुण जप नहीं करते, रीसां करते आ। सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस। सुनिया गल्लां उच्चियां उडारी वालियां दियां, ते जेड़े कीड़े जमीन ते रिंगदे ने नकम्मियां ने कदी 2 फुट भी नहीं उच्चे उठे, निंदिया उन्हां दी करदे ने जे असीं आसमानी उडारियां पे मारदे। महाराज कहते इन्नी कमाई। सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस। पर नाल कहा भी इस कमाई नूं खौमे च नहीं, नानक नदरी पाई है। ये उहदी नदर नाल हुंदी। एक दू जीबो लाख हुण तर्क उठेगा। मैनूं पता है भी एक तो 20 किवें हो गई, 20 लाख किवें हो गई, 20 लाख गेड़ा किवें हो गया, ਇਹਦਾ भी उत्तर बाबा ही दिंदे आ। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस ठीस दर ते गप। कहन लगे एवें किते रीस करके कोई कथनी कह जा आपां पा लिया जी, रोम रोम चलदा जी, पुछो कोई ना, बहिंदे उठदे चलदा जी। महाराज कहते ने गप मारदा झूठा। बाबा जी कहते ये बख्शा नदर नाल मिलदियां ने, ते नदर वाले कदी कमाइयां दे दावे नहीं करते। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। हुण आप जी दे मन च भी आवेगा भी ये जीव किवें। हालां भाई साहब नंद लाल साहब दा मैं जिंदगी नामा अज मेरे मन च आया। उन्होंने एक गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बेनती की, कहन लगे दीदा अमरा लज ते दीदार बख्श, सीना अमरा मक्स ने इसरार बख्श। ई दिले बरियाने मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी रा तोक दे। हिजर मारा आरजुए वसल बख्श, ई खजाने चसम मारा फजल बख्श। हर सरे मयूम, मैं इस सिर्फ इको तुक लांगा बाकी नहीं। हर सरे मयूम फारसी विच आपां कहने ना मूआ, मूए दा अर्थ मर गया। कबीर जां दिन हों मूआ, मरना। पर फारसी विच मूवे दा अर्थ हुंदा केस, वाल। मम सर मूवे अजराइल गिरफ्त है, मेरे किस सिर दे वालां नूं मौत ने पकड़िया है। इत्थे भाई साहब कहंदे आ कि मालक जी हर सरे मयूम, मेरे जेड़े बॉडी दे वाल ने, रोम ने, किरपा कर। हुण एक जीव नाल गल नहीं बनदी, रोम रोम नूं जीव ला दे, मैं दिन रात तेरी इबादत करा। हर सरे मयूम जुबां कुन अज करम, ये मेरे ते बख्शिश कर, मेरा रोम रोम तेरी इबादत लई जबान बन जाए, जी बन जाए। हर सरे मयूम जुबां कुन अज करम, ताब बगोयम वसव हाकरा दम बदम। मैं दम बदम तेरी इबादत कर सकां, तो मैनू रोम रोम करके सिमरन दी दात दे दे। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई वीर सिंह लिखते ने, क्योंकि वह नाम अभ्यासी ने, वो कहते हैं भी इस पौड़ी दे अर्थ करदियां वो कहते हैं भी इनू गिनती मिनती लांगे 1 तो लख, लख तो 20 लाख। कहते दरअसल की हुंदा है कि सिमरन वाला जीव तो शुरू करता है, तो जदों अंदर भेज जांदा उहदी नदर वरदी है, एक बारी भिज के अंदरों वाहिगुरू कहंदा है, ते पूरे दे पूरे रोम रोम जिहड़े ने नाम दी चरनाहट भी जुड़े जांदे आ। एक बारी वाहिगुरू क्या लखां वारी जाप हो जाता है। जिन्हों गुरबाणी कहती है गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, गुरमुख सगली गणत मिटावै। जिहड़े अंदर रोम रोम करके फिर ये भुख किहड़ी मिटदी, ये मन च हुंदा होर जपां। एक उदाहरण दे के मैं समाप्ति करांगा। सतगुरु दे वेले कई बारी मैं अर्ज कीती, सिख बाणी पढ़ते सन ते बेनती करके पुछदे सन, महाराज जी आ जिहड़ा शब्द पढ़िया है इहदे अर्थ किवें आ?
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਇੰਨਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿ ਵੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਰ ਜਾਏ, ਤੇ 4 ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੜ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ, ਉਹ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ ਸਾਡਾ ਕੱਢੀਦਾ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਰਾ ਪ੍ਰੋਤ ਭਾਈ ਬੰਨੋ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੋ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਭਾਟੀਏ ਸਨ ਵੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਘਿਓ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਦਾ, ਘਿਓ ਦਾ ਮੱਖਣ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਿਘਲਾਣੀਆਂ, ਕੜਾਹੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਨਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਘਿਓ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹਿਸਣ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਰੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੀ ਦੀ ਪਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਲੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਿਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਜਾ। ਚਲੋ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਹੰਸ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਧਰੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤ ਉਜਾੜਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਓ, ਇਹ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਓ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੋਤੀ ਉਗਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ
ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਦਰੇ ਪਿਆ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਹੰਝ। ਕਲਰ ਦੀ ਭਰੀ ਕੋਈ ਛਪੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮਲੀਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਤ ਸਮਝੋ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਭਰੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੰਸ ਚੁੰਝ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਲਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਖੰਝ, ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ ਨਾ ਪੀਵੇਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਉੱਡਣ ਸੰਜੀ ਡੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਨਾ 3 ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 3 ਭਾਂਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਚੱਪਣੀ, ਚੱਪਣੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੱਪਣੀ ਹੈ, ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਮੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਸਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਘਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਥਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਘਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਲਾ ਕੰਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਰੱਜੀਆਂ ਗੱਲ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਘੁਰਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਗੇ। ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਸਭ ਤਜਵੈ ਸ਼ਰੀਰ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ। ਕਿੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਝਲਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਘੁਰਾਈ, ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਸਭ ਤਜਵੈ ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਵੇਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਨਲਕੀ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੂਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੂਟਾ ਖਿੱਚਦੇ ਧਾਗਾ ਉੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਅੱਧਾ ਸਾਹ ਰਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਐਸੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਈ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੋਡੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੌਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੌਡੀ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ ਜੀ? ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਪੀਏ, ਤਰਕੁਟੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਕੀਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਭੀ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਵ ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਦੱਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਨਰਸ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਣਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਜਾਇਓ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਟ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਲਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦੇ ਜਾ, ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਊਗਾ ਰੋਟੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ।